Hello and welcome back Standard 10 students. Today we are going to start with chapter 3, that is chemical reactions and equations from your Standard 10th Science Part 1 textbook. So as of now we studied periodic classification of elements as the chapter before this. ज्याच्यात आपण काय पाहिलं होतं? What are elements? What are atoms? What are compounds? Correct? So from an element to form a compound, or when many elements come together to form a newer compound, what does what does it need to happen? What does it need to happen? There is must be something, a process that helps these elements or atoms to get converted into a chemical compound. Correct? So in this chapter, in this particular chapter, we are going to study four main points. First point is chemical reactions. What are chemical reactions? What are chemicals? How to write a reaction, how to read a reaction, and how to balance a particular chemical reaction. Basically, we are going to study A to Z of what are chemical reactions. Next, rules for writing chemical reactions. What are the rules? What are the measures we should take before writing a chemical reaction, and how do we understand the meaning of that chemical reaction? Okay. Next, balancing a chemical equation. As I said, A to Z, this includes balancing. So a chemical reaction ideally has two sides. We'll study in detail, but एक तुम्हाला जनरल आयडिया द्यायची तर केमिकल रिॲक्शनच्या दोन साईड्स असतात. दोन्ही साईडला बॅलन्स कसं करायचं, म्हणजे असे केमिकल्स जे रिॲक्ट होत आहेत टू फॉर्म अ न्यू कंपाऊंड. So balancing the both sides, how to do that numerically is we are going to learn in this chapter. Next, types of chemical reactions. आता chemical reaction बघितली, त्याची balancing बघितली, rules बघितले how to write. But now we need to study a few types of chemical reaction. हे आपण का करणार आहे, कारण रिॲक्शनला पर्टिक्युलर कुठल्या कॅटेगरीमध्ये टाकायचं की ही रिॲक्शन कोणत्या डिरेक्शनला चालली हे आपल्याला कसं समजतं त्या रिॲक्शनच्या टाईपने. ठीक आहे. अँड बेसिकली रिॲक्शनचा टाईप आपण कशावरून काढतो, त्याच्यात किती रिॲक्टंट्स इन्क्लूड आहेत आणि त्यातून किती प्रोडक्ट्स बाहेर येत आहेत. ठीक आहे. नंबर ऑफ रिॲक्टंट्स कॅन बी मोर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कॅन ऑल्सो बी वन और मोर. सो नाव रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स काय असतात हे पण आपण याच क्लासमध्ये बघणार आहोत. लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्यू डेली लाईफ एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, जे आपण नॉर्मली घरात यूज करतो. सो व्हॉट हॅपन्ड, सायंटिस्टने काय केलं, अर्ली 18th and 19th सेंचुरीमध्ये सायंटिस्ट गेव दीज थिअरीज ऑन फिजिकल स्टेट्स. आता स्टेट्स ऑफ मॅटर कोणते असतात, इफ यू सी व्हॉट आर डिफरंट स्टेट्स, आपण लास्ट क्लासमध्ये पण बघितलेलं, सॉलिड, लिक्विड, गॅशियस, मेजर हे तीन असतात. ह्यांच्यामध्ये जे चेंजेस होतात त्याला आपण म्हणू शकतो फिजिकल चेंजेस. त्याला आपण काय म्हणणार, physical changes, the changes that occur in any state of that matter. State of matter, changes that occur in any state of matter can be solid, liquid or gaseous. These changes are called as physical changes. ह्याला काय म्हणायचं, physical change. आता what is chemical change, ह्याला म्हणायचं physical change. म्हणजेच काय की solid turning to liquid, gas turning to solid or solid turning to gas, any of the combination. ठीक है. next we can see chemical change क्या असतं. chemical change will be something that is related to change in constituent. For example water. Water मध्ये H is one element, O is another element. या दोन एलिमेंटच्या कॉम्पोजिशनमध्ये काही चेंज आलं. फॉर एक्झाम्पल आपण ह्याच्यामध्ये NaCl ॲड केलं, दॅट इज NaCl इज सॉल्ट. सो दिस विल बिकम सलाइन सोल्यूशन. सो ह्याचा केमिकल कॉम्पोजिशन आपण
चेंज केला आहे 2 डिफरंट टाईपचे एलिमेंट्स मिक्स करून. सो व्हॉट विल दिस बी कॉल्ड ॲज? दिस विल बी कॉल्ड ॲज अ केमिकल चेंज. जेव्हा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होतात त्याला म्हणतो आपण फिजिकल चेंज. आणि जेव्हा केमिकल नेचर किंवा केमिकल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स इन अन एलिमेंट चेंज होतात त्याला काय म्हणायचं? केमिकल चेंज. बेसिकली केमिकल चेंज आपण इथे बघूया, फिजिकल आणि केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज ही काय आहे? रिव्हर्सेबल आहे आणि दिस इज नॉट रिव्हर्सेबल. ठीक आहे. केमिकल चेंज रिव्हर्सेबल नसते, फिजिकल चेंज रिव्हर्सेबल असते. फिजिकल चेंज इज रिव्हर्सेबल, दिस इज इरिव्हर्सेबल. ठीक आहे. रिव्हर्सेबल, irreversible. Now let's learn or let's study some examples. First example, transformation of ice into water. ही काय असणार आहे? इथे एक्झाम्पल दिले. दिस इज फिजिकल चेंज. आईसला जेव्हा आपण नॉर्मल टेम्परेचरवर ठेवतो तो काय होतो? मेल्ट होतो. जेव्हा त्याला आपण फ्रीझरमध्ये ठेवतो तो काय होतो? फ्रीज होतो. त्याचा केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होतोय का? नाही. त्याचा फक्त फिजिकल स्टेट चेंज होतोय. तो सॉलिडमधून लिक्विड होतोय, लिक्विडमधून परत सॉलिडमधून लिक्विड होतोय, लिक्विडमधून परत सॉलिड होतोय बेस्ड ऑन द टेम्परेचर्स गिवन. सो दॅट मीन्स इट इज अंडर फिजिकल चेंज. नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूडमध्ये काय होतं? फूडचं फिजिकल चेंज तर होतोच आहे. ठीक आहे. बट द प्रोटीन्स अँड सॉल्ट्स विदिन सर्टन व्हेजिटेबल्स गेट चेंज्ड इनटू डिफरंट केमिकल मॉलिक्युल्स. त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होतं. त्यातले जे बॉन्ड्स असतात ते हीटिंगमुळे काय होतात? ब्रेक होतात. दॅट टेंड्स टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सबस्टन्स. सो कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज असणार आहे. आणि ती रिव्हर्सिबल आहे का? एकदा कुक केलेलं फूड आपण परत रॉ बनवू शकतो का? नाही. पण एकदा फ्रीज केलेला आईस आपण परत मेल्ट करू शकतो. आर यू अंडरस्टँडिंग द बेसिक्स? व्हेरी गुड. लेट्स मूव्ह टू रायपनिंग ऑफ फ्रूट. रायपनिंग ऑफ फ्रूट काय असेल? फिजिकल का केमिकल? इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. वाय? बिकॉज फ्रूट्स विल गेट रायपन्ड. त्यांचा कलर, टेक्स्चर, टेस्ट सगळं काय होईल? चेंज होईल. वाय? Because the chemical constituent within the fruit when it is raw and when it is ripened is different. Raw म्हणजे कच्चं, ripened म्हणजे पिकलेलं. So is it reversible? Again, physical chemical change ओळखणं खूप सोपं आहे. ते रिव्हर्सिबल आहे का नाही आहे? फ्रूट एकदा पिकला की तो परत रॉ होऊ शकतो का? नाही. सो इट इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड. अगेन इट इज अ केमिकल चेंज बाय द बॅक्टेरिया लॅक्टोबॅसिलाई. जो मिल्कमध्ये असतो तो काय करतो? मिल्कमधल्या लॅक्टोज शुगरला कन्वर्ट करतो इनटू लॅक्टिक ॲसिड. आणि या रिॲक्शनमुळे, या केमिकल चेंजमुळे कर्ड बनतो. ठीक आहे. मिल्कमध्ये असतं लॅक्टोज. मिल्कमध्ये काय असतं? लॅक्टोज जे कन्वर्ट होतं. लॅक्टोज कशात आहे? मिल्कमध्ये, जे कन्वर्ट होतं इनटू लॅक्टिक ॲसिड आणि काय बनवतं? कर्ड. CURD, कर्ड बनवतं. सो या केमिकल कन्वर्जनमुळे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड आणि दॅट इज वाय मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर. फिजिकल चेंज. फक्त वॉटर इव्हॅपोरेट झालं, परत त्याच्यावर ताटली ठेवली तर काय होईल? पाणी ॲज इट इज खाली येईल. सो इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर इज अ फिजिकल चेंज अँड इट ऑल्सो कॅन बी रिव्हर्स्ड. परत त्या वेपरचं वॉटर करता येऊ शकतं. वेपर म्हणजे काय? वाफ. नेक्स्ट, डायजेशन ऑफ फूड इन स्टमक. इज डायजेशन रिव्हर्सिबल? नो. आणि डायजेशन करण्यासाठी वेगवेगळे कोणते ज्युसेस असतात? डायजेस्टिव्ह ज्युसेस. आपल्या स्टमकमध्ये HCl असतं विच प्रोव्हाइड्स अन ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट इन द स्टमक. मग या सगळ्या गोष्टींमध्ये काय? देर इज चान्स अँड देर इज पोटात आपल्या रिॲक्शन्स होत असतात ज्याच्यामुळे फूड पुढे प्रोसेस होतं आणि इट इज नॉट रिव्हर्सिबल. त्या फूडचं टेक्स्चर, कलर सगळं काय होतं? इव्हेंच्युअली चेंज होतं. सो डायजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, साइज रिडक्शन ऑफ नॅफ्था बॉल्स एक्सपोज्ड इन एअर.
You must have seen small white color balls that are kept in cupboards or sinks. Why are these kept for? Just for pleasant smell or to avoid any pests. So size reduction of naphtha balls. Naphtha balls क्या होतात ते evaporate, vaporize होऊन जातात. ठीक आहे. So that is again size reduction is a when exposed to air. It is a what change? It is again a physical change. We can also call it as a chemical change, but here it is a physical change. Now you can say ki, is this reversible? Is this reversible? No, it is not. So confuse व्हायचं नाहीये. Size reduction of naphtha balls exposed in air. Naphtha balls air सोबत react करतात आणि काय होतात? Vaporize होतात. Can we get those balls back in the same size? No. So it is again a chemical. It is again a okay. I think yeah. It is again a chemical change. Next, staining of Shabad or Kadappa tile by lemon juice. You must have noticed कधी कधी आपल्याकडे काही मार्बल सर्फेसेस असतात त्याच्यावर जर लाईम वॉटर पडलं तर स्टेन्स राहतात. सो हे काय सजेस्ट करतं आपल्याला की दॅट लेमनमध्ये असणारं जे सायट्रिक ॲसिड आहे दॅट हॅज रिॲक्टेड विथ द टाईल. सो दिस इज अगेन अ केमिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम ॲन हाईट. इज इट अ केमिकल चेंज? ह्याच्यात काही केमिकल चेंज होतोय का? केमिकल चेंज नाही होते, जस्ट अ फिजिकल चेंज. केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होतंय का त्याचं? नाही. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. Let's move on to the next. Everybody understood this much? Okay. For example number 7, size reduction of naphtha balls. This can also be called as a physical change. Why? जर कंटेक्स्ट समजून घेतला, जर फक्त आपण बेस केलं की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होत आहेत का नाही, बेसिस ऑन दॅट वी कॅन ऑल्सो कॉल इट एज अ फिजिकल चेंज. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिव्हर्सिबिलिटी अँड इरिव्हर्सिबिलिटी ऑफ द chemicals. Let's move on to the next point, that is what is a chemical reaction. आता आपण definitions पाहणार आहोत. Chemical reaction म्हणजे काय? It is a process in which substances undergo bond breaking and new substances are formed by formation of new bonds. आता आपण एक एक पार्ट समजून घेऊया, मग एका एक्झाम्पलच्या बेसिसवर you will understand all the definitions. So chemical reaction म्हणजे काय? Some substances undergo bond breaking and new substances are formed by formation of new bonds. म्हणजे एक substance असतो त्याच्यामध्ये bond breaking होतं to form a new substance आणि त्या new substance मध्ये bonds कसे असतील? New bonds. ठीक आहे? So what is a chemical reaction? A chemical reaction is a process in which substances have bond breaking in them. Bond breaking मुळे काय होतं? One new substance is formed by formation of new bonds. Very easy. Next, let's see what are reactants. Reactants काय असतात? Substances or elements that take part or which participate in a chemical reaction are called as reactants. ठीक आहे? जे एंटर करणार आहेत केमिकल रिॲक्शन मध्ये दोज आर रिॲक्टंट्स आणि जे बाहेर निघणार आहेत ॲज अ रिझल्ट दोज आर प्रोडक्ट्स. सो सबस्टन्सेस फॉर्म्ड ॲज अ रिझल्ट ऑफ केमिकल रिॲक्शन आर कॉल्ड ॲज प्रोडक्ट्स अँड सबस्टन्सेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन आर कॉल्ड ॲज रिॲक्टंट्स. सो 3 कन्सेप्ट आहेत. केमिकल रिॲक्शन, देर इज केमिकल रिॲक्शन, reactants, products. All 3 are cleared I hope. Chemical reaction काय? एक अशी प्रोसेस ज्याच्यात सबस्टन्सेस मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. Why they break? To form a new substance ज्याच्यामध्ये नवीन बॉन्ड्स असतात. रिॲक्टंट्स काय आहेत? जे रिॲक्शन मध्ये पार्ट घेतात किंवा which are taking part in a chemical reaction with help of certain catalyst म्हणा किंवा other reactants म्हणा. Reactants can be one or many. Products can also be one or many.
ओके. नेक्स्ट लेट्स सी एन एक्झाम्पल. एक्झाम्पलमध्ये बघूया आपण. कंबशन ऑफ कोल इन एअर फॉर्म्स CO2 गॅस. CO2ला असं लिहितात, ठीक आहे. 2 शुड बी इन सबस्क्रिप्ट. CO2 गॅस, आणि गॅसच्या रिलीजला आपण दाखवतो अपवर्ड ॲरोनी. ओके. सो ना ही रिॲक्शन आपण, ही आता आहे वर्ड रिॲक्शन, आपण त्याला एका केमिकल इक्वेशनमध्ये लिहिणार आहे. कशात? केमिकल इक्वेशन. सो ह्याची केमिकल इक्वेशन कशी असेल बरं? कंबशन ऑफ कोल. कंबशन इज टाइप ऑफ रिॲक्शन. कोल, कोल म्हणजे काय? कोल म्हणजे काय? कोल म्हणजे कोळसा. कोल म्हणजे कोळसा. कोळसा कोणत्या कलरचा असतो? ब्लॅक. एनीथिंग दॅट इज फॉर्म्ड बाय बर्न्ट मॅटर ऑलवेज हॅज कार्बन इन इट. काय असतं? सी म्हणजे कार्बन, ठीक आहे. सी म्हणजे काय? कार्बन. वेन कार्बन इन द एअर, इन द काय? एअर. एअरमध्ये काय असतं? ओ. ओ म्हणजे काय? ऑक्सिजन. आणि हे काय फॉर्म करतंय? CO2 गॅस. काय फॉर्म करतंय? CO2 गॅस. 3 कंपाउंड्स आहेत. CO2 म्हणजे काय? कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड. आता वी हॅव 3 थिंग्स हिअर. हे काय आहेत? कोल इन एअर, कंबशन होतं आणि काय फॉर्म करतं? CO2. तर ह्याला रीड कसं करायचं की कंबशन ऑफ कोल इन एअर, कंबशन ऑफ कोल इन एअर फॉर्म्स CO2. सो बेसिकली इथे काय होतंय की CO2 दॅट इज कार्बन रिॲक्ट करतोय ऑक्सिजन सोबत, दॅट इज O2. ऑक्सिजन नेहमी डायॲटॉमिक असतो, तो O2 म्हणून एक्झिस्ट करतो, ठीक आहे. ही रिॲक्शन पुढे प्रोसेस होते आणि फॉर्म करते CO2 गॅस. CO2 गॅस. CO2 गॅस. जर तुम्हाला त्याची स्टेट मेन्शन करायची असेल तर ती खाली ब्रॅकेटमध्ये लिहितो आपण ॲज स्मॉल g. यू कॅन ऑल्सो राईट दिस ॲज स्मॉल g. स्मॉल s म्हणजे सॉलिड, L म्हणजे लिक्विड. आणि सिन्स CO2 गॅस आहे, आपण त्याला एक पुढे अपवर्ड ॲरोनी डिनोट करणार आहे, ठीक आहे. सो ह्या रिॲक्शनमध्ये जी ही साईड आहे ती कोणती साईड आहे? दिस इज अ रिॲक्टंट साईड. ही कुठली साईड आहे? रिॲक्टंट साईड. आणि दिस इज युअर प्रोडक्ट साईड, ठीक आहे. सो ह्याच्यामध्ये आता काय झालं? पार्टिसिपेट कोणी केलं रिॲक्शनमध्ये? कार्बन आणि ऑक्सिजन. आणि रिझल्ट काय भेटला? CO2. रिझल्टला म्हणायचं प्रोडक्ट. जे पार्ट घेत आहेत रिॲक्शनमध्ये त्यांना म्हणायचं रिॲक्टंट. आणि या एंटायर इक्वेशनला म्हणायचं, दिस एंटायर इक्वेशन इज अ केमिकल रिॲक्शन. इट इज अ केमिकल रिॲक्शन. I hope it is clear. I hope it is clear. Okay. So now we understood what are physical states, what are physical changes, what is a chemical state, what are chemical changes. Physical change आणि chemical change ला identify कसं करायचं? Based on whether it is reversible, irreversible, based on change in color, change in taste, change in texture. Correct? Next we saw what is a chemical reaction. Chemical reactionचं आपण definition पाहिलं. रिॲक्टंटचं डेफिनेशन, प्रोडक्टचं डेफिनेशन अँड वन एक्झाम्पल. एक्झाम्पल काय आहे? कंबशन ऑफ कोल इन एअर. जर डेफिनेशन विचारले, दिस मच कंटेंट शुड बी इनफ टू राईट इन द एक्झाम. इन द नेक्स्ट पार्ट, हे ब्रीफ इंट्रोडक्शन होतं. इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशनची रेट कशी असते, हाऊ टू बॅलन्स इट, आणि व्हॉट आर द टाइप्स. ओके. थँक यू फॉर युअर पेशन्स. Thanks again.